안녕하세요. 김충현입니다. 김충현의 디지털 헬스 백과사전 드디어 세 번째 편으로 왔고요. 작년부터 굉장히 많은 투자자분들께서 관심을 가지시는 영역이죠. 오늘은 의료 AI에 대해서 말씀을 드릴 거고요. 오늘은 그 의료 AI를 이끌어 나가는 선도기업 루닛을 모셨습니다. 그리고 오늘은 특별히 루닛이 최근에 인수한 기업이죠. 볼파라 헬스의 테리 대표님도 나와주셨고요. 두 분께서 의료 AI에 대해서 오늘 아주 재밌는 얘기 해주실 예정입니다. 덕분에 저희 컨텐츠가 굉장히 글로벌해진 것 같습니다. 너무 감사드리고요. 그리고 지금 볼파라 인수 최종적으로 완료되신 걸로 아는데 굉장히 축하드립니다. 네, 이렇게 일 진행한 지가 한 9개월 정도 됐는데 저희가 창립 이래 처음으로 하는 인수였고 사실 하는 과정에서도 많이 배웠고 루닛의 새로운 시작으로 시작을 해서 생각을 해서 앞으로도 계속해서 더 성장하는 그런 계기로 삼고자 합니다. 예. 네. 일단 또 테리 대표님께도 한번 여쭤봐야 될 것 같은데요. 테리, is this your first time in Korea? It is not my first time in Korea. Yes. Although I have to thank my Lunit colleagues now for really welcoming me well into the city. It's quite an amazing place to me. For a city of 10 million people to see it be so clean and so safe. And I've been impressed with the palaces and the beautiful architecture. Yes. It's really, really been a wonderful place to visit, and I feel very welcome. 사실 저는 루닛을 비상장 때부터 봤었는데 그때부터 이제 제가 들었던 거는 굉장히 좀 차별화된 전략을 실행하는 회사다 이런 생각을 굉장히 많이 들었었던 것 같고요. 그래서 굉장히 오늘 드리고 싶은 질문이 많은데 일단 크게 두 가지로 나눠서 드려보겠습니다. 일단 첫 번째는 이제 영상 진단 쪽 말씀 나눠볼 거고, 나머지는 이제 저희 또 디지털 병리 쪽 해서 두 가지 크게 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 영상 진단 쪽부터 질문을 드려보고 싶은데요. 사실 많은 분들께서 볼파라와의 시너지가 뭐가 될 것이냐, 이제 이게 굉장히 많이 궁금하실 것 같은데, 일단은 저희가 뭐 많이 알려진 기업이긴 합니다만 그래도 모르실 분들을 위해서 저희가 이제 영상 진단 쪽에서 어떤 제품들과 서비스를 하고 계신지 좀 간단하게 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 루닛은 인공지능을 통해서 암을 정복하고자 하는 그런 사명을 가지고 있고요. 네. 저희가 이제 암을 정복한다는 것을 이제 암의 생존율을 높인다는 것으로 정의를 하고 있고요. 그래서 그 두 가지를 통해서 이루고 있습니다. 그래서 첫 번째는 이제 암의 조기 진단을 이루게 하는 거고, 두 번째는 암이 정확하게 효율적으로 잘 치료되게끔 하는 그런 솔루션을 두 가지 들고 있고요. 그래서 그게 하나가 루닛 인사이트고 하나가 루닛 스코프고, 루닛 인사이트에서는 이제 주로 유방암과 폐암 쪽에 집중을 하고 있고, 이제 루닛 스코프 쪽에서는 주로 면역항암제 쪽으로 해서 포커스를 하고 있습니다. 그러니까 이번에 볼파라를 이제 인수하면서 어떻게 보면은 특히 국내 시장에서는 굉장히 큰 이정표를 세우셨다고 생각이 들어요. 그래서 아무래도 어떤 시너지가 있을지가 굉장히 궁금한데, 이거는 이제 테리 대표님께 여쭤보고 싶거든요. What kind of synergy do you expect in the future? Getting to know Lunit and looking at the products, the market, and the culture, all three of these really fit very well, kind of like a hand into a glove made just for that hand. And so when I look at the possibilities for us going forward in the future, our products complement each other well. Our markets are, we're strong in the United States. Lunit's just entering the United States. Lunit's stronger in Asia. We don't have a presence in Asia. Strength in Australia, but also our approach in how we work together is extremely strong. So when I look at the synergies, the word multiplier is what comes to mind, that we can do more together than we could each do independently. I like your explanation. Product, market, culture.
근데 볼파라의 대표 솔루션도 제가 알기로는 이제 유방암 관련된 솔루션으로 알고 있는데 저희도 유방암 관련된 솔루션이 2개나 3개인가요? 2개인가 3개 있잖아요. 그런 점에서 어떻게 보면 요게 시너지가 날 건가? 아니면 2개 제품이 약간 겹치는 건 아닌가? 이런 부분도 있을 것 같은데 혹시 두 제품의 시너지는 어떤 게 있을까요? 그 영상에서 네. 암을 검출해내는 그런 이제 CAD 솔루션이 주가 되고요. 볼파라에서도 뭐 인공지능을 가지고 유방의 친밀도를 이제 네. 검출해내는 그런 제품이 하나 있긴 있지만 네. 오히려 나머지의 그 제품들은 네. 오히려 그 실제 의료진들이 그 실제 그 검진을 하는 과정에서 필요한 그런 워크플로우, 네. 필요한 그런 과정에서 도움을 주는 뭐 효율화를 해주는 그런 소프트웨어들을 더 가지고 있습니다. 그래서 네. 오히려 그런 검진하는 과정에서 효율을 증대시키는 그런 솔루션들이라서 이게 같이 갔을 때 오히려 서로 시너지가 나는 그런 걸로 이해하시면 될 것 같습니다. 네. 그러면 Terry, can you add something about the synergy? Yes, absolutely. When I look at the expertise that Lunit provides in image analysis, and then I look at the portfolio that Yes. Volpara leads with, you know, we start before people even ever get a mammogram in our Volpara risk pathways, figuring out someone's risk of cancer early on based on their electronic medical record data or what they enter into the patient portal can then propel them into Oh, yes. an imaging center to be able to get appropriate imaging at the age that's appropriate for them. And it may be at age 40 or age 50 or maybe even age 35. There's been an increase in diagnoses of cancer in Yes. women under age 40. So us being able to bring that in provides additional value to customers that can then get that speed up effect of strong AI, helping the radiologist do the right thing. Yes. In the future, at some point, likely when most of those screening mammograms are normal, to be able to even bypass the radiologist at some point so that the radiologist can focus their time Yes. on those that need the most expertise, those more interesting, challenging cases. So that's one way that I see some really nice benefit to our relationship. Also, our screening, our Risk Pathways product provides the ability to look for breast, endometrial, colorectal, other kinds of cancer. Lunit also has the vision of doing more than just Yes. breast cancer. So when you look at the fact that we right now can assess someone's risk of others, and Lunit can provide that expertise and deeper analysis of images beyond breast, it's another place where we fit together very nicely. 아, great. 사실 지금 뭐 영상 촬영한 지 초반이 되는데 다들 이제 지금 설명을 너무 잘해주고 계신 것 같아서 네, 개인적으로 이해가 너무 잘 됩니다. 네, 이번에는 데이터 관련돼서 좀 질문을 드려보고 싶은데요. 사실 AI 하면은 데이터가 되게 중요하잖아요. 근데 제가 알기로는 특히 이제 유방의 그 가슴의 이제 구조가 서양인하고 동양인하고 되게 다른 걸로 알고 있어요. 근데 어쨌든 저희는 동양인 위주로 학습이 되어 있을 거고 볼파라 같은 경우에는 이제 아무래도 서양 쪽 위주로 학습이 되어 있을 것 같은데 여기서 이제 궁금한 포인트는 서로 다른 데이터가 이제 합쳐졌을 때 이게 과연 성능이 좋아질 거냐 아니면 떨어질 거냐 이런 것도 좀 궁금하고 그렇다고 하면은 나중에 서비스가 됐을 때 이게 뭐 동양인 버전 아니면 뭐 서양인 버전 이렇게 나눠지는지 그런 것도 좀 궁금하거든요. 그래서 두 개 데이터가 모였을 때 어떤 식으로 좀 흘러갈지 여기에 대해서 좀 설명 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 일단 인공지능 알고리즘 만들 때 그 네. 데이터의 규모가 제일 중요하긴 하고요. 그렇죠. 예. 그래서 사실 이 두 가지가 뭉쳤을 때 그 규모가 훨씬 더 커지기 때문에 네. 그런 규모에서 오는 효과가 일단 제일 클 것으로 보고 네네. 있고요. 그래서 저희가 알고리즘을 만들 때 뭔가 어떤 인종에 스페시픽하게 만들지는 않고 그냥 하나의 이제 양쪽 다 네. 성능이 좋은 그런 알고리즘을 만들고 있습니다. 그리고 인종이라는 게 또 어려운 거는 네. 이게 미국에서도 사실 아시아인들도 많고 네. 사실 뭐 서양인들도 많고 혼합돼 있기 때문에 그걸 또 이렇게 딱 칼 자르듯이 이렇게 하기도 좀 어렵고 해서 최대한 그냥 다양하게 오고 네. 있긴 해요. 최대한. 그래서 꼭 너무 한 곳에만 치우쳐서 있지는 않고 있고 저희는 그래서 주로 지금까지는 이제 한국, 그다음에 영국, 미국 이렇게 해서 좀 골고루 네. 데이터를 좀 모아왔습니다. 크게 우려할 부분은 아니라고 좀 제가 느껴지고요. 네. 그렇다고 하면은 좀 이번엔 비즈니스 모델에 대한 질문을 좀 드려보고 싶은데요. 사실 AI 관련해서 특히 의료 영역에서
사업하는 회사 중에서 그러니까 볼파라 헬스만큼 성과를 내는 기업은 저는 못 본 것 같아요. 그래서 일단 진짜 궁금한 거는 볼파가 도대체 왜 잘할 수 있었는가 이 부분이 좀 궁금한데 Terry, I think Volpara made very high level of success in the US market. So what is the reason for your success story? Can you share that? Yes, absolutely. I don't think it's a single thing. I think it's a series of things. Yes. Probably the most important is a deep understanding of the US market and the world of mammography. We've established an infrastructure of customer success in which we help our customers not only use the software, adopt it, but use it to improve what they do. And because we've got such strong success stories in large healthcare organizations, they tell their friends. So some of it is establishing that strong commitment to the customer, understanding their needs and their workflows. We then drive a lot of that into our development process to ensure that whatever we do is providing clear benefit to the customers. A lot of the other vendors that are in the industry don't have that commitment to understanding Yes. the world of the US healthcare, which is very complicated, and being able to speak their language quite literally, but also understanding what keeps them awake at night and helping solve real problems. So that's one of the key reasons. Another one is creating infrastructure to continuously improve. Yes. So even simple things like our density algorithm, when customers have any kind of result that they didn't expect, we've got a established process to work through density disagreements with them and incorporate that feedback into improving our technology, and our customers know that. So that's another thing that helps with our reputation Yes. and creates more comfort in the industry. The third main reason, though, is, and it's heavily built on trust. Being a company that is stable, one of the only companies that has hit cash flow positive in our industry, a strong security stance Yes. in an industry that's plagued with cybersecurity challenges, especially right yes. now in the US. We are rock solid and safe. So they know our approach of no money, no mission, and our strong financial strength means we're going to be there in the future. Together with our strong security stance, also means that we're going to not expose vulnerabilities that could cripple our customers' operations. So when you add those components together, there's a lot of faith in the US market that they can go forward with Volpara and not only have software that works right now, but it's a great investment for the future. Yes. 굉장히 좋은 설명 잘 해주셨고요. 그래서 이번에는 좀 암종에 저희가 하고 있는 서비스하고 있는 암종에 대해서 좀 질문을 드려보고 싶은데 저희가 어떻게 보면은 그 유방암에 되게 집중하는 것처럼 보여요. 그래서 혹시 이제 다른 영역으로 확장 계획도 있으신지 아니면은 유방암에 좀 더 포커스해서 계속 가실지 이걸 좀 궁금하고요. 그래서 why Volpara focus on the breast cancer? Do you have any plan to expand other cancer type? Sure. I'll first address why breast cancer. Approximately 1 in 8 women globally will get a diagnosis of breast cancer at some point in their life. 2.25 million women get the diagnosis of breast cancer. God. It's actually extremely common. And so that was what started our company way back in the beginning, 15 years ago at Oxford, is the people that started the company had friends and family members that were affected by breast cancer. And in fact, our purpose, saving families from cancer, acknowledges that it doesn't just harm women, it's also a diagnosis that men get, but it also impacts the entire families. So the biggest reason for why is because it's a big problem and it's a common problem. We've established a very deep vertical expertise that we know absolutely everything about diagnosing breast cancer, risk factors of breast cancer, the workflow associated with mammography, etc. And so we've been able to establish really strong expertise in that area. However, expanding beyond breast cancer is part of our vision. As I mentioned earlier, we do, in our risk assessment, assess for risks of other related cancers. Also, our work that we've done with Microsoft in creating an algorithm to identify women at risk of heart disease, that's quite interesting to me personally, because at my age,
my father had a massive heart attack and had 5 stents put in his yeah. heart. And I would want to know, when I get a mammogram, if I'm at risk for this to happen to me. 10 times the women who die from breast cancer die from heart disease. It's a more common killer. It's also known as the silent killer, in that a lot of women actually have heart attacks with symptoms you wouldn't expect, like indigestion or fatigue. And so I love the idea when someone's going in, looking to see if they have potentially breast cancer. Yes. If you can see that they've got significantly calcified breast arteries and they should be worked up with a cardiologist, give them that information at that same time. So that's one example of an area that we've been looking at expanding. And our algorithm for breast arterial calcifications is in the hands of researchers right now and Yes. being validated as part of the process to get it through FDA. So other cancers, but also natural byproducts that can impact the health of women broadly and their families. That's Yes. what drives us to work each day. 사실 볼파라가 굉장히 지금 미국에서 잘하고 있는 걸로 알고 있는데, 일단 의료 산업은 다른 산업이랑 제가 뭐 많이 말씀드리는 얘기기도 합니다만 가격을 좀 책정하는 방식이 좀 다른 게 가장 큰 특징인 것 같아요. 그래서 일단은 우리나라로 봤을 때는 우리나라에서 의료 AI가 활용되는 방식은 일단 병원에서 일단 부담하는 형태고, 근데 이제 곧 뭐 환자가 부담하는 형태로 좀 바뀌기도 할 텐데요. 그래서 일단 미국에서는 어떤 식으로 AI가 활용되는지 이것도 굉장히 중요한 포인트라고 좀 볼 수 있을 것 같은데, 그런 점에서 Terry, how are AI solutions compensated in the United States? Unfortunately, in the United States right now, we don't have a CPT code or a direct compensation approach. However, there are several large groups lobbying for such a thing. Oh, yes. I know RadNet and others have switched their language from talking about if there's reimbursement to when there's reimbursement. I certainly hope that their view of the future is correct. That said, right now people buy AI as part of their cost of doing business. But we are seeing a very interesting trend of offering patients the option to opt for AI and pay for that out of pocket. There are a couple organizations in the US that have found success, and we are just starting on that ourselves with our first customer offering this with some nice success. It's early days, but this is quite promising, both for driving revenue for our customers right now, but also helping establish more of a business case for the people expressing the importance of AI, which can support getting reimbursement codes in the future. 사실 이제 너무 테리 대표님만 여쭤본 것 같아가지고 지금 보면은 볼파라를 비롯해서 근데 이제 많은 글로벌 AI들이 이제 플레이를 하고 있지만 사실 미국 외에서 성과를 낸다고 얘기하기는 좀 어려운 것 같아요. 그러면 대표님이 생각하실 때, 그래서 저희도 어떻게 보면은 볼파라 인수를 통해서 결국은 미국 시장에 본격적으로 진출하겠다, 이제 이런 계획이신 것 같은데, 사실 미국 시장은 어떤 의미가 좀 있을까요? 사실 규모적으로 월등히 네. 제일 규모가 크고요. 일단 인구도 크지만 의료비 수준도 높고, 네. 그다음에 전반적으로 뭔가 혁신 기술에 대해서 적극적으로 투자를 하는 네. 그런 경향을 가진 나라이고, 환자들도 그런 거를 좋아하고, 네. 그리고 이제 상징성도 좀 있는 것 같아요. 그쵸. 그러니까 미국에서 잘 되면 네. 다른 나라 갔을 때도 더 잘 되고 해서 그리고 이제 파트너들도 좀 많고, 그 에코시스템이 네. 잘 발달이 돼 있고 인프라도 잘 돼 있고 해서 전반적으로 되게 크지만 어떻게 보면 또 크기도 큰데 또 어떻게 보면 또 제일 어려운 시장이기도 맞습니다. 합니다. 많이 네. 복잡하고 의료 체계 시스템도 많이 복잡하고 해서 네, 저희도 그래서 많은 노력을 하고 있고, 당연히 이제 같이 인수를 해서 같이 미국에 진출하는 입장에서 네, 많은 큰 도움을 받고 또 많은 그런 기회들이 생길 수 있을 것 같습니다. 근데 어쨌든 그 루닛이 사실 볼파라 헬스를 인수를 하긴 했지만, 어떻게 보면은 이제 루닛 입장에서는 미국 시장에 들어가는 일종의 이제 저희가 이제 신입생 같은 거잖아요. 그런 점에서 그 테리 대표님께 여쭤보고 싶은데, 어떻게 보면은 이제 선배로서 북미 시장을 들어갈 때 어떤 것들을 중요하게 여겨야 될지 좀 이제 가르쳐 주실 수 있다면 어떤 게 있을까요? Terry, Lunit is the freshman
of U.S. market. So, as a senior of U.S. market, can you give some lessons to Lunit? We are happy to share our experience entering the US market. I think there are certain things that all companies try to assess. For example, Yes. understanding the regulatory environment, addressing cultural differences. But to me, what's been most important for us is making sure that we can understand the world of our customers, engage with them more deeply than just delivering technology, but ensuring that they're Yes. getting clear value from the technology. So, for example, we've created a professional services part of our company where a customer can work with our onboarding people, but also experts who have deep knowledge of Yes. the industry to teach them things like how do you create the optimal workflows? How do you create a new risk assessment program? How do you drive that into primary care? Who's responsible for follow-up with the patient? So it's the process and the people elements that go with the technology that move people from simply buying something that sits on a virtual shelf to buying something that they find indispensable. 근데 지금 보면은 미국을 떠나서 미국을 포함해서 전 세계적으로 사실 그러니까 의료 비용이 증가하는 게 굉장히 문제가 되고 있습니다. 그런 측면에서 비용을 줄이자라는 게 굉장히 중요해지고 있고요. 특히 미국 같은 경우에도 이 얘기가 굉장히 많이 나오는 걸로 알고 있어요. 그래서 어떻게 보면 이런 트렌드가 그러니까 저희가 의료 AI의 일종의 활용률 이런 게 올라가는 데 좀 도움이 될 수 있지 않을까 좀 그렇게 좀 생각이 되는데 그런 점에서 테리 대표님께 여쭤보고 싶은 거는 이제 cost reduction are known to be trend in the United States, right? Yes. So from that perspective, can the utilization of AI increase? What do you think? You know, there's enormous pressure on the US healthcare system as it's a significant outlier from the rest of the world Yes. in how much money it spends on Right. healthcare, and yet the outcomes are not as good as other countries, including Korea. And so AI is absolutely promising technology to help organizations figure out how to move the needle in reducing expenses in healthcare. There's a trend, they call it shifting from volume to value. And that is, let's just not be paid for every service that we do, Yes. which means the sicker you are, the more money you make. But instead, reward and provide extra payments to healthcare organizations that demonstrate that they can keep people healthy, Right. keep them out of the hospital, diagnose things earlier where the cost to treat is much lower, but also the trauma to the person being treated is much lower. So to me, leveraging AI is going to be increasingly important in diagnosing patients earlier for breast and other cancers and moving that treatment to a point where it's far less invasive and far less expensive. We do see Medicare Advantage plans offering concrete incentives based on measurable improved outcomes, keeping people healthy, reducing cost to treat, and reducing time for treatment. And so cancer and applying AI is a perfect fit for that kind of direction that the US healthcare system is increasingly heading in. 이번에는 그러면 루닛의 전략을 한번 좀 여쭤보고 싶습니다. 사실 저희가 활용하는 가장 큰 전략 중에 하나가 일종의 파트너십을 활용하는 전략인데요. 그러면 요거 두 개가 어떤 식의 비즈니스 모델인지 좀 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 네, 저희는 이제 한국에 있는 네. 테크 기반 회사로서 초창기부터 글로벌하게 저희 네. 이제 사업을 빠르게 확장하기 위해서는 네. 저희 힘으로 그거를 다 하기에는 제한적이다라고 판단이 네. 들어서 그리고 그런 의료기기 회사들과 함께 손을 잡아서 네. 그들의 그런 전 세계적인 유통망을 통해서 네. 빠르게 확산할 수 있도록 하는 그런 전략으로 진행을 해왔고요. 사실은 그 과정에서 저희 경쟁사들을 다 제치고 저희가 선택을 된 것이에요. 그렇죠. 저 모든 그런 저희 딜을 할 때 매번 경쟁이었어요. 그래서 저희 경쟁에서 이겨서 뭐 GE나 후지나 필립스나 이런 뭐 큰 그런 의료기기 회사들과 하고 있고 네. 이제 크게 두 가지가 있고요. 아까 설명을 주신 그런 카펙스 모델. 카펙스 네. 모델은 그런 엑스레이 기계 안에 그러니까 그 하드웨어 안에 저희 소프트웨어가 탑재가 돼서 같이 판매가 되는 모델이 있고 이제 오펙스 모델이라고 이제 의사들이 병원에서 영상을 볼 때, 영상을 열람할 때 쓰는 소프트웨어가 있는데 그게 네. 팍스 소프트웨어고 그 또 소프트웨어
안에 저희 AI가 탑재가 돼서 소프트웨어 투 소프트웨어 네. 인테그레이션이고, 네, 그거로 갔을 때는 또 오펙스 모델이에요. 그래서 그게 네. 이제 결국 과금 모델이 좀 다른 건데, 네네. 한쪽은 이제 그 영상 기기들이 보통 원타임 페이먼트, 네. 한 번에 그냥 페이를 받는, 그렇게 해서 이제 카펙스 모델이고, AI도 같은 이제 과금 모델로 네. 가기 때문에 이제 저희가 카펙스 모델로 과금이 되는 거고, 반대로 이제 팍스 쪽에서는 저는 이제 그 실제 네. 볼륨 1년에 얼마를 촬영하냐에 따라서 그거에 맞게 1년에 얼마 해서 섭수시킨 모델로 네. 과금이 되는 그런 부분이 되겠습니다. 그래서 지금까지 그런 전략으로 진행을 해왔고요. 특히 후지필름이 네. 저희 입장에서는 큰 도움을 주고 있습니다. 엄청 도움을 주고 있죠. 엄청 네. 주고 있고요. 이제 저희의 이제 첫 네. 파트너였고, 네. 그리고 저희의 이제 전략적 투자자 네. 이것 해서 아직까지도 네. 한 주도 안 팔고 계속해서 하고 있는, 그러니까 아직까지 사이도 좋고 네. 아직 두터운 그런 관계를 가지고 사업을 하고 있고, 후지필름이 이제 제일 잘하고 있는 이유 중에 하나가, 사실 후지필름이 뭐 열심히 하는 것도 뭐 네. 이유가 있겠지만 지금 현재 일본에서 네. 저희 제품이 의료수가를 받고 있는 상황에서 네. 저희가 주요하게 생각하고 있는 시장에서는 이제 다이렉트 세일즈, 네. 직접 판매할 수 있는 그런 채널을 저희가 직접적으로 조금 더 확장을 해서 파트너십으로 가는 그런 유통망에 저희 다이렉트 세일즈랑 같이 이제 혼합을 해서 가는 그런 전략으로 진행을 하려고 합니다. 그래서 저희는 자금력도 좀 어느 정도 있고, 이전에 비하면, 네. 그래서 그런 쪽으로 좀 확장을 할 계획을 가지고 있어서 그런 식으로 좀 접근을 하려고 하고 있고요. 파트너들의 가장 큰 사실 가치는 이제 개발도상국이나 네. 저희가 쉽게 확장하기 어려운 네. 그런 지역들, 저희가 네. 아무리 뭐 영업을 계속 확장을 한다고 한들 네. 뭐 아프리카에 있는 나라에 저희가 네. 팀을 보낼 수 있는 것도 아니고, 이제 근데 그런 그 파트너사들은 다 그런 데에 다 유통망이 있거든요. 네. 그래서 그런 지역에서 나오는 그런 비즈니스는 너무나도 가치가 있을 수밖에 없고, 네. 오히려 저희가 직접 하기보다는 파트너사들이 할 수밖에 없는 그런 영역이 네. 계속 유지가 될 수 있을 것 같고, 근데 미국과 같은 데는 이제 볼파를 통해서 계속 보강을 할 거고, 네. 일본은 저희가 직접 워낙 크게 보고 있어서 저희가 또 직접 투자를 많이 해서 확장을 많이 할 예정입니다. 저희가 지금 파트너십을 통해서 많이 전략을 하고 계신데요. 근데 최근에는 좀 정부랑의 계약도, B2G 계약도 좀 늘려나가시는 것 같습니다. 근데 저희 일반 투자자 입장에서 봤을 때는 그 속도가 조금 느리다? 이렇게 생각이 될 수도 있을 것 같아요. 그래서 실제로 어떻게 보면은 이제 뭐 협상이나 비즈니스를 진행하시면서 좀 어떤 부분이 좀 어려우실까요? 그리고 그들이 확실히 좀 AI를 활용하고자 하는 니즈는 있는 걸까요? 그럼 그건 어떻게 보세요? 근데 사실 정부 관련된 사업은 네. 이제 규모가 커지면 네. 막 해서 커질 수 있는 부분이 있고요. 네. 근데 몇 가지 좀 상황들이 좀 다르게 분류가 될 수 있을 것 같아요. 한 가지는 어느 정도 이미 프로젝트가 네. 세팅이 돼서 네. 뭔가 RFP가 나와서 이미 어떤 뭐 하나의 국가 과제처럼 네. 뭐가 있어서 이런 걸 이렇게 해서 뭐 선정을 해서 뭐 지원을 하겠다. 네. 뭐 이런 게 뚜렷하면 오히려 그냥 빨리 갑니다. 뭐 어느 정도 타임라인도 정해져 있고 그냥 가면 되는 거고, 오히려 근데 오히려 이게 없는 상황에서 네. 이런 프로젝트를 처음부터 이제 쌓는 그런 데는, 그런 과정에서는 워낙 변수들도 많고, 이게 가다가 잘 진행이 안 될 수도 있고, 네. 뭐 그런 뭐 예산 문제가 있을 수도 있고, 네. 뭐 등등 해서 좀 그런 경우에는 좀 많은 좀 네, 어려움이 있고, 네. 근데 전반적으로는 네, 그런 나라에서도 특히 암 검진 사업 같은 네. 경우는 또 활발하게 진행하는 부분이 네. 많아서 네. 이제 저희가 계속 시간을 두고 계속 투자를 했을 때 네. 그런 네, 성과는 계속 나올 수 있을 거라고 생각을 합니다. 저희가 이제 특히 호주에서는 이제 국가 유방암 검진 네. 사업에 저희가 선택이 돼서, 그렇죠. 네, 그래서 이제 뭐 파일럿으로 이렇게 스텝 바이 스텝 페이즈 1, 페이즈 2, 페이즈 3 해서 진행을 하고 있고요. 네. 지금 이제 페이즈 2 과정에서 진행이 되고 있고, 그래서 그런 것들이 하나하나 생기면서 또 그 옆 주변에 있는 국가로 퍼지게 되고 막 이런 부분이라서 좀 시간이 좀 걸리긴 하지만, 이게 계속 가는 부분이 있어서 네. 또 충분히 의미가 있다고 생각을 합니다. 그러면 저희가 그 사실 파트너를 통해서 뭐 굉장히 빠르게 좀 성과를 내신 것 같긴 한데, 좀 그 제가 사실 10주년 간담회에서도 갔었거든요. 그때도 그렇고 대표님 이제 꾸준히 인터뷰하는 내용도 보고 있는데, 그렇게 보면은 어쨌든 파트너사를 통한 비즈니스 모델이
여전히 이제 좋지만 거기에 대한 한계도 좀 느끼시는 것 같아요. 그런 점에서 앞으로도 파트너십 전략은 저희가 계속해서 좀 유효하게 가져갈 전략으로 좀 생각해도 좋을까요? 이제 파트너들 중에 네. 후지처럼 네, 이제 정말 크게 빠르게 성장하고 있는 네. 데도 있고 최근에는 이제 삼성전자도 네, 들어왔고 빠르게 성장하고 있고 네, 또 아쿠아라는 그런 회사도 있고 네, 빠르게 성장하는 회사들이 있는 반면 또 생각보다 좀 속도가 느린 그런 파트너들이 있습니다. 네. 그래서 전체적인 전략 자체가 틀렸다고 생각하지는 않고요. 네. 그냥 이게 모든 걸 다 이거 하나로 다 계속 성장을 계속해서 빠르게 이어나가기는 어렵겠다는 생각은 좀 들긴 했습니다. 네, 그래서 어떻게 보면 그 파트너사들을 통한 유통 네. 전략과 저희가 주요한 국가에는 다이렉트하게 세일스 팀을 늘리고 키워서 직접 마켓에 들어가는 그런 전략을 혼합하는 게 저의 전략으로 좀 변경이 됐다고 보시면 될 것 네. 같고요. 그래서 볼파라가 하나의 좋은 예가 되겠죠. 이제 미국은 저희 그런 다이렉트 세일스 채널이 생기는 부분이고 일본 같은 경우는 저희가 직접 들어가서 직접 팀을 크게 키울 예정입니다. 어쨌든 저희는 직접 디렉트 세일즈 모델, 그러니까 직접 세일즈 하시는 방식하고 그다음에 파트너십을 이제 적절하게 좀 잘 활용하신다는 그렇게 좀 이해가 되는데요. 그런데 지금 또 의료 AI 시장을 보면 어떻게 보면 굉장히 격동기라고 해야 될까요? 굉장히 다이나믹한 것 같아요. 제 느낌에는. 그러니까 보면은 저희가 이제 플레이어들의 이제 영상 진단 센터도 있고 그다음에 영상 기기도 있고 저희 같은 솔루션 회사들도 있는데 지금 여기서 또 경쟁이 좀 누가 더 주도권을 질 것이냐 이런 경쟁이 좀 벌어진다고 좀 생각이 드는데요. 그러니까 그런 점에서 저희가 좀 어떤 식으로 차별화를 가져갈 수 있을까요? 그러니까 요거는 좀 테리 대표님께 여쭤보고 싶은데요. Looking at the US the medical AI market industry, competition getting fierce and fierce. Yeah. So in fact, RadNet, the very famous imaging center, actions are very quite aggressive. M&A. So what differentiation strategy can we have in this trend? RadNet's a really interesting case. I have to be careful because they're a customer of ours. I really respect this organization. It is interesting, though, looking at RadNet, who provides services and acquires technology. White Rabbit, a competitor, actually bought clinics and was providing technology, told me the most expensive investment they ever had. And I think part of it comes down to knowing who you are. Yes. Are you a healthcare provider or are you a technology provider? Even when you look at some of the hardware manufacturers, some of those have acquired companies Yes. to provide technology, and I do see the conflict of, wait a minute, we are trying to use technology, software, to sell our hardware. Yes. You know, at some point, one area has to be the focus. So for us, I think the benefit that we have is we are very software oriented. Okay. But we also have a significant differentiator compared to some of the others. And I can probably best describe this thinking back to a conversation I had 2 years ago with John Holomka. He's the president of the Mayo platform, somebody I've known for 20 years. And he and I had lunch, and he said to me, there are hundreds of AI vendors out there. People are not going to pay money for AI. They're going to pay money for what AI can do for them. It's AI delivered within a workflow, AI that delivers concrete value that people will pay for. They won't buy AI itself. And I took that to heart, even thinking about our journey, but reaching out to try to find the best partner for the future and being able to deliver a workflow and deliver concrete value and provide a strong mechanism that doesn't slow people down, but provides, you know, what most radiologists really want, which is to go home on time with the same amount of money. When you can look at it that way, and then a couple other really important elements that I mentioned earlier, like being safe, a really strong security stance. I suspect that some companies will be knocked out by not really having their act together on cybersecurity and data privacy, and how do you manage to ensure that nobody can use your software as a way to potentially cripple a large enterprise in healthcare. So to me, we've got a secret sauce combination of focus on technology, but also focus on technology providing concrete value in a safe way that will be able to perform better than any of the competition.
지금까지는 이제 어떻게 보면은 그러니까 미국 시장이나 저희가 볼파라랑 루닛의 어떤 시너지에 대해서 좀 여쭤봤다고 하면은 이제 지금부터는 좀 AI의 조금 더 먼 미래에 대한 얘기를 좀 나눠보고 싶은데요. 그러니까 사실 저희가 10주년 간담회 그 되게 오래된 것 같은데 또 네, 그 10주년 간담회 때 제가 가서 들었던 내용 중에 하나가 이제 저희가 나중에 침투하시는 시장 중에 하나가 좀 이렇게 다중암 진단, 멀티 캔서 얼리 디텍션이라고도 부르죠. 이쪽 분야에 대해서 좀 저희가 되게 관심 있어 하시는 걸 좀 느꼈어요. 그런 점에서 좀 이 분야를 좀 어떤 식으로 좀 보고 계신지 궁금하고요. 근데 또 아무래도 의사 출신이시니까 제가 다양한 디지털 헬스 장비들이 이쪽 세계로 이제 넘어오는 거를 볼 때 어쨌든 의료계 입장에서 굉장히 좀 걱정하는 부분이 이제 폴스 포지티브에 대한 내용이더라고요. 그래서 어떻게 보면은 얼리 디텍션 같은 경우도 멀티 캔서로 갔을 때는 폴스 포지티브에 대한 좀 그런 우려도 있을 텐데, 그래서 좀 이런 부분들 복합적으로 좀 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 제가 지금 크게 이제 두 가지 네. 방향성으로 보고 있습니다. 이제 암이 진단되고 검진되는 부분에 있어서 이미 검진이 활발히 되고 있는 그런 검사들이 있고요. 네. 뭐 유방 촬영술, 뭐 대장 내시경, 위내시경 이런 것들이 있고, 네. 이제 그거를 AI를 통해서 더 잘 되게끔 하는 방향이 있고, 그러니까 지금의 그런 스탠더드 케어를 네. 더 좋게 한다라는 부분이 있고, 아예 그런 스탠더드 케어가 없는 영역이 있습니다. 네. 암종 중에서 아예 검진이 안 되고 있는 암들이 많죠. 그래서 뭐 내암이나 뭐 방광암이나 등등 거의 대충 보면 절반은 검진이 되고 있고 절반은 검진이 되고 있지 않습니다. 네. 그래서 저희가 봤을 때 그러면 우리가 유방암이랑 폐암을 하고 있고, 그럼 그 다음을 어떻게 전략을 짜고 진행할까라고 네. 고민했을 때, 그럼 이제 크게 두 가지로 나눠졌다고 저희는 생각했습니다. 하나는 그냥 그 다음 걸로 이제 하나하나 넘어가는 거죠. 그 뭐 예를 들어서 저희 전립선암으로 같은, 네. 뭐 대장암으로 같은 이렇게 갈 수도 있고, 근데 그 하나하나를 가는 것보다는 오히려 좀 더 멀리 보고 네. 좀 더 가치 있는 부분을 보자면 아예 검진이 안 되고 있는 부분을 저희가 AI를 통해서 잘 이제 할 수 있으면 의미가 크겠다라는 생각을 했습니다. 네. 그래서 저희가 그때 이제 말씀드린 부분이 이제 전신 MRI 부분이 되겠는데, 이제 그런 검진이 되고 있지 않은 암종이 네. 주로 복부에 있고, 그러다 보니까 그런 부분을 이제 한 번에 볼 수 있는 검사, 여러 개의 검사로 가면 이게 cost efficiency가 나오지는 않아서, 그렇죠. 그리고 하나의 검사가 네. 그걸 다 통틀어서 커버를 했을 때는 그나마 그런 게 가능할 수 있을 것 같다는 판단을 해봤고요. 그리고 이게 이제 액체 생검이라는 그런 분야가 또 있잖아요. 네. 사실 그쪽 분야에서 굉장히 네. 관심이 많은 영역이기도 하죠. 네, 그렇죠. 근데 어쨌든 검진 안에서 이미징이 없을 수는 없다고 생각했습니다. 왜냐하면 그걸 봐야 그쵸. 위치가 네. 어딘지를 알아야 그 다음 단계를 볼 수 있거든요. 이거를 수술을 할지 뭐를 할지 크기가 얼마나 될지 이거를 판단해야 되기 때문에 영상을 벗어나는 것보다는 오히려 영상 안에서 찾아보자라는 좀 생각을 많이 했고요. 네. 근데 이제 이런 검진을 하려면 이제 그 방사선 피폭량 그쵸. 이런 것들이 없어야죠. 네. 그러니까 이제 MRI 부분을 좀 보게 됐고요. CT보다는. 네. 근데 이제 MRI의 단점이 이제 촬영할 때 좀 오래 걸리고, 네. 그리고 비싸고, 비싸죠. 네, 그런 거 있는데 그런 거를 좀 AI로 좀 개선해 보겠다는 게 좀 컸습니다. 예를 들어서 그 이제 시간, MRI 시간을 뭐 1시간에서 네. 뭐 15분, 20% 줄인다라고 했을 때는 충분히 또 의미가 있을 수도 있겠다는 판단이 들었고, 그 다음에 false positive 얘기를 하셨는데 AI를 통해서 false positive를 줄이는 것도 하나의 방법이 될 것 같고요. 네. 그 다음에 아니면 검사를 2번 하는, 그러니까 이제 한 번 하고 그 다음에 한 달 혹은 3개월 네. 안에 2번 촬영을 하게 되면 false positive는 확 줄 수 있거든요. 그래서 그런 다양한 생각을 하고 있습니다. 그래서 아직 이 부분은 저희가 그렇죠. 이건 저희가 네. 미래에 대해서 얘기를 하는 네. 거니까요. 네. 저희 방향성이 아직 뭐 뚜렷한 건 아니고 네. 뭐 이런 식으로 고민을 하고 있다라고 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 그리고 또 10주년 간담회에서 제가 또 인상 깊게 느꼈던 것 중에 또 하나가, 저희가 이제 어쨌든 솔루션 기업이지만 여기서 플랫폼 기업으로 진화하고자 하는 또 비전도 말씀해 주셨었어요. 그래서
특히 이제 저희가 어쨌든 암과 관련된 회사니까 암과 관련된 데이터에 대한 플랫폼 회사가 되고자 하는 그런 비전을 말씀해 주셨는데 그거는 좀 어떤 식의 큰 그림을 그리고 계실까요? 네. 그래서 저희가 작년 8월 달에 이제 10주년을 계기로 네. 해서 저희의 이제 10년 비전 선포식을 가지고 네. 그런 얘기를 좀 드렸는데 저희는 AI가 근본적으로 암의 진단과 치료 네. 영역에서 큰 기여를 계속 할 거라는 거에 대한 확신이 있고요. 네. AI라는 기술이 궁극적으로는 정보를 분석하는 그런 네. 툴인데 복잡한 의료 정보를 잘 분석하는 부분이 있어서 그리고 의료라는 거는 궁극적으로는 데이터 driven이에요. 네. 그러니까 데이터를 보고 의사들이 판단을 하는 거라서 그렇죠. 그 두 개가 뗄래야 뗄 수 없는 관계라고 생각이 들어서 저희가 하고자 하는 부분이 에 대한 그런 가치와 그런 미래에 대해서는 확신을 가지고 있습니다. 네. 그럼 거꾸로 이제 생각을 해서 그럼 앞으로 이 AI가 네. 보다 깊게 보다 제대로 적용이 되려면 어떤 것들이 네. 어떤 조건들이 갖춰져야 될까라는 생각을 하게 됐고요. 요즘 뭐 초고대 AI, 네. 뭐 파운데이션 모델 이런 얘기 많이 듣잖아요. 거기에서는 이제 데이터의 규모가 커져야만 의미가 커지거든요. 네. 그리고 데이터의 규모가 커지고 그렇게 해서 이제 성능이 좋은 AI가 나와야 그럼 또 AI가 창출할 수 있는 가치가 높아질 수밖에 없고 그렇죠. 그러면 그 규모를 키워야 되는데 지금까지 저희는 주로 이제 병원과 계약을 해서 네. 뭐 저희 국내에서는 이제 삼성병원, 뭐 아산, 서울대 이런 식으로 좀 저희가 계약을 해서 네. 하고 있고 뭐 해외에도 다양한 병원들과 계약을 해서 데이터를 이제 가져와서 학습을 하고 하는데 이제 규모가 많이 달라졌습니다. 그 규모의 네. 기준이 이전에는 뭐 10만 장, 저희 이제 글로벌 회사가 100만 장. 됐으니까요. 네. 이 정도면 네. 그래도 어느 정도의 AI를 만들 수 있는 그런 기술이었어요. 그게 네. 이제 근데 이제 이런 게 초고대 AI 뭐 이런 새로운 기법들이 나왔는데 네. 그러기 위해서는 막 1000만, 억 막 이런 규모의 데이터를 필요로 해서 그러기 위해서는 저희가 기존에 했던 그런 방법이 네. 의미가 없어진 부분이 되겠죠. 그래서 음. 저희가 멀리 본다면 펀더멘털하게 우리가 데이터를 얻는 그런 방법을 아예 바꿔야겠다는 생각을 했고요. 네. 그래서 고객들로부터 데이터를 얻을 수 있는 부분을 가장 중요한 그런 전략으로 네. 생각했고 사실 보파라를 인수한 부분도 그런 부분도 좀 그렇죠. 의미가 저희가 뭐 한 1억 개 데이터 있다고 네. 알고 있는데. 네. 그리고 두 번째로 생각하고 있는 의미는 저희가 사업화를 하면서 많은 경험을 쌓고 있는데 네. 저희가 지금은 AI를 하나의 AI를 만들어서 그거를 가지고 인허가를 받고 네. 이거를 모든 고객한테 똑같이 이제 줘서 이제 사용하게 하는데 AI가 학습된 데이터와 그리고 고객이 사용하고 있는 그런 데이터가 차이가 크게 된다면 크면 성능이 좀 잘 안 나올 때가 그럴 수 있습니다. 있죠. 네. 그게 AI가 사실 단점이긴 하거든요. 네. 그럼 성능이 왔다 갔다 해요. 그 이제 실제 네네. 고객들의 뭐 나라나 뭐 등등 뭐 다양한 그런 환경의 그런 조건에 따라서 많이 다르고요. 그렇기 때문에 근데 이거를 기술적으로 정말 더 성능이 좋은 AI를 만들어서 그냥 어딜 가도 잘 되게끔 할 수 있게 만든다. 뭐 이런 네. 것도 하나의 방법인데 저희가 100% 보장할 수 있는 방법이 없습니다. 그것도 그렇죠. 네. 이 AI라는 게 그냥 그게 단점이에요. 그래서 우리의 기준이 예를 들어서 우리가 한 80%짜리 AI를 만든다면 좀 왔다 갔다 해도 사실 크게 문제가 없을 텐데 저희의 목표는 지금 99%를 향하는 거라서 very best를 네, 네. 하는 거라서 그렇게 되면 여기서 저희가 왔다 갔다 하면 저희가 타격이 큰 거죠. 네. 그래서 저희가 궁극적으로 바라보고 있는 방향성은 저희가 중간에 이제 센트럴하게는 모델을 하나 좋게 만들어서 네. 고객 하나하나 갈 때 고객의 데이터의 소규모 데이터를 받아서 그걸 가지고 이제 지금 저희가 센트럴하게 가지고 있는 모델에 적용을 시켜서 커스터마이즈를 하는 네. 맞춤형을 해서 이제 그 고객에게 맞는 그런 알고리즘을 따로 만들어서 제공을 하는 그런 방법이 유일한 네. 그런 펀더멘털한 이제 해결책이라고 생각을 한 바 있습니다. 그렇게 하기 위해서는 결국 그런 이제 병원들과 그런 플랫폼으로 연결이 돼야 되는 부분이고 이거를 또 빠르게 스케일러블하게 만들 수 있는 그런 플랫폼이 필요하고 해서 그런 부분들 지금 저희가 많이 개발을 하고 있고요. 또 그 관점에서도 이 볼파라의 인수가 의미가 컸던 것입니다. 그래서 그런 크게 두 가지의 의미를 두고 저희가 플랫폼 회사로 네. 성장을 해야겠다는 것으로 저희가 좀 판단을 내리고 그런 전략을 좀
만들고 이제 진행을 하고 있는 것입니다. 여러모로 퍼즐이 잘 맞는 네, 맞습니다. 인수였네요. 네. 네, 근데 지금 AI를 보면 어쨌든 그러니까 뭐 어쨌든 보조 도구로서 좀 많이 쓰이는 것 같아요. 그래서 사실 여기서 이제 더 나아가는 질문은 사실 조금 조심스러운 영역이긴 네. 합니다. 굉장히 이제 조심스러운 영역이긴 한데, 근데 어쨌든 보면 AI의 활용도를 높이려는 시도는 되게 많은 것 같아요. 실제로 지금 저희도 하고 있는 유럽 같은 경우에는 이제 그 영상 진단, 그러니까 2명이 진단을 해야 되는 걸로 알고 있는데, 그 중에 하나를 이제 AI로 일종의 이제 좀 할 수 있게 하는 그런 정책들도 지금 이제 연구되는 걸로 좀 알고 있고요. 그런 측면에서 지금 약간의 이제 과도기를 거치고 있다고 생각이 되는데, 굉장히 조심스러운 영역이긴 하지만 이게 좀 과연 우리가 이제 뭐 자율주행으로 따지면 레벨 5 수준의 그런 그런 수준의 뭐 의료 AI가 될 거냐, 이런 것도 굉장히 좀 많이들 궁금해하실 것 같은데요. 그런 점에서 이것도 테리 대표님께 좀 여쭤보고 싶은데, Is the era of autonomous AI possible? I believe it is. And I believe it's not even just possible, but quite highly probable. When I Probable. look at what's happening in the medical world in general, imaging as a modality is increasing in its use. So workload on radiologists also increasing. Yet the supply of radiologists is decreasing and will continue to decrease somewhat because a lot of radiologists are aware of the increasing sophistication and accuracy of AI. So we've got a compounding problem that too much work, not enough people to actually read all of the images. You put that together with the unprecedented adoption of AI that's evidenced with ChatGPT, how quickly that was embraced, far faster than any technology that's ever been released before, like shockingly faster. So what's happened is you've got average Joe people all over the world suddenly seeing the value of AI in their day-to-day lives. That actually has changed how people think about the value AI can bring into a place like the doctor's office or the imaging office. So while in the United States it will literally take an act of Congress, there will need to be some safeguards in place. I think we are well positioned to be able to demonstrate, justify, and prove the safety of the AI that Lunit and Volpara together can do. I think there will be so much pressure that it's inevitable. I've seen, even as I speak with radiologists in the United States, in New Zealand, in Australia, in Europe, in lots of places, a profound shift in the last 2 years. Radiologists used to say, oh AI, go away. Yeah, okay, some people will do it. And all of a sudden, the answer is, yes, AI is going to happen. How do we implement AI safely? Every AI talk is the most attended talk at the conferences that are happening right now. Radiologists suddenly have shifted from suspicion to acceptance that this is coming. And now it's not a matter of if, it's a matter of how. Yeah. So absolutely going to happen. I do think addressing non-US places where the regulatory burden might be a little bit lower can provide essentially a proof of concept and provide so much pressure when they see it happening and adopted in other places that's what will get us over the hurdle of Congress opening up and saying, yes, this is going to become appropriate, safe, and ultimately will be the standard of care. 아, 네. 오늘 진짜 굉장히 좋은 말씀들을 많이 해주시고 있는 것 같아서 저는 개인적으로 굉장히 좀 많이 배우고 있는 것 같습니다. 특히 이제 테리 선생님께서 많이 좋은 강의를 해주시는 것 같아요. 땡큐 테리. 일단 저는 개인적으로 그 볼파라 헬스를 이제 인수한 거를 뭐 사실 어떻게 생각하실지 모르겠어요. 저는 이제 루닛의 어떤 M&A 전략의 이제 시작이다. 저는 이렇게 생각을 하거든요. 어떻게 보면은 저희가 유방암 쪽에 이제 특화된 회사를, 물론 다른 솔루션도 하시지만 회사를 이제 인수했던 것처럼 어떻게 보면 저희가 또 폐암 솔루션이 있기 때문에 이쪽 영역에서도 M&A를 통한 확장이 있을 수도 있고, 그래서 저는 그런 식으로 좀 앞으로 M&A 전략이 저희가 좀 많이 활용할 수 있다고 생각을 하시는데요. 그 부분에 대해서는 좀 어떻게 생각을 하시고 있을까요?
사실 그 성장을 많이 한 회사들의 그런 성장 역사를 네. 보면 이제 그들의 그런 메인 비즈니스가 네. 계속 성장이 돼서 성장하는 그런 트랙도 있는데 네. 그 와중에 이제 그런 인수합병이나 이런 전략적 제휴를 통해서 네. 성장하는 그런 패스웨이가 있습니다. 그래서 이런 걸 잘 밸런스를 맞춰서 하는 회사들이 많이 있다고 저는 많이 네. 조사를 했고요. 네. 그래서 저희도 이제 저희 시가총액이 오르고 저희도 성장을 하면서 그럼 네. 앞으로 저희가 회사를 어떻게 성장을 시킬까에 대해서 많은 고민을 했고요. 그래서 한 3년 정도 전부터 이런 고민을 많이 했습니다. 네. 근데 그 당시에는 이제 시장이 좀 좋지는 않았고 네. 그래서 그런 거를 일단 조사만 하고 생각만 하고 전략만 짜고 있는 와중에 작년부터 좀 시장이 저희 입장에서는 네. 좀 풀리면서 그런 생각들을 좀 실행에 옮길 그런 타이밍이 왔다라는 생각이 들어서 이제 그 볼파라를 이제 실행에 옮기게 됐고요. 그래서 앞으로 그런 밸런스는 같이 갈 것 같아요. 그러니까 오르가닉하게 저희가 성장하는 것도 물론 네. 매우 중요한데 기회가 있고 좋은 기회가 있고 좋은 시너지가 있고 했을 때 그게 가능하다면 그거를 실행에 옮기는 게 회사의 성장을 위해서는 당연히 더 맞는 적절한 그런 네. 방향성을 생각을 합니다. 그래서 정말 다양한 그런 각도에서 네. 조사를 많이 하고 고민을 많이 하고 있고요. 말씀하신 대로 뭐 저희가 폐암 쪽으로는 진심입니다. 유방암 네. 쪽도 진심이고 폐암 쪽도 진심인데 폐암 쪽에서도 이런 기회가 있으면 네. 어느 정도 그런 회사들과 뭐 얘기는 하고는 있고요. 네, 그 정도인데 저희가 그렇다고 막 의사결정을 내는 그런 건 아니고. 그렇죠. 예. 검토를 네. 하고 계시는 거예요. 아까 제가 말씀드린 그 플랫폼 방향으로 좀 많이 보고 있습니다. 그러니까 사실 AI나 이런 AI 관련된 기술력은 저희가 어느 정도는 키울 수 있고 저희가 제일 잘하고 있는 영역이다 보니 오히려 이제 그런 고객들과의 연결점, 그런 이미 그런 고객층을 확보하는 관점이 네. 어떻게 보면 제일 의미가 크다는 쪽으로 생각을 하고 있고요. 그래서 이제 앞으로 oncology 쪽, 저희 치료 루니 스코프 쪽에서의 그런 비슷한 플랫폼 쪽으로도 좀 많이 보고 있는 게 네. 어떻게 보면 좀 더 우선순위가 더 높다고 네. 보시면 될 것 같고, 그리고 이전에도 말씀드린 바와 같이 저희가 루니 스코프 쪽에서 단순히 바이오마커를 네. 개발하는 것뿐만 아니라 그 차원을 넘어서 아예 그냥 약을 만드는, 그냥 저희의 AI 기술력에 의해서 만드는 그런 제약 산업 쪽에서도 그런 부분을 좀 고민을 하고 있습니다. 그래서 네. 정말 다양하게 보고 있고요. 네. 아직 의사결정을 내린 건 없고, 하지만 앞으로 계속해서 쭉 고민을 많이 하겠다라고 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 여기까지 저희 뭐 영상 진단에 대해서는 지금 충분히 뭐 질문을 드려본 것 같고요. 사실 저는 궁금한 게 더 많긴 한데 저희가 또 시간이랑 있기 때문에 그래서 이제는 동반 진단 쪽 얘기를 드려볼게요. 그러니까 동반 진단 솔루션은 어떻게 보면은 저희가 최근에 뭐 좋은 항암제들이 많이 나오고 있는데 어떻게 보면 그 항암제들의 약간의 단점이 그 반응률이 떨어진다는 거죠. 그래서 어떻게 보면은 그 반응률을 높일 수 있는 바이오마커를 찾는 게 또 저희 신약 개발 업체들의 굉장히 중요한 화두인데, 저희가 하려는 이제 솔루션은 뭐 간단히 정리하면 그 바이오마커를 이제 영상으로 하겠다. 그래서 영상 바이오마커를 제공을 해서 신약 그 개발의 성공률을 올리거나 혹은 신약을 조금 더 잘 반응할 수 있는 환자를 더 찾아내거나 이제 이런 쪽의 비즈니스를 하고 계신데요. 저는 이제 궁금했던 게 여기도 되게 어떻게 보면은 좀 경쟁이 앞으로 치열해질 수도 있을 것 같은데 저희가 좀 더 장점을 가질 수 있는 좀 그런 요인들은 좀 뭐가 있을까요? 일단 저희가 이쪽 영역에서는 네. 주로 그 병리 데이터를 가지고 하고 있는 게 네. 크고요. 이 격리라는 게 주로 과거에는 그 병리 슬라이드, 그러니까 조직을 잘라서 슬라이드 해서 이제 네. 현미경으로 보고 이게 암인지 아닌지를 진단하는 용으로 하는 그런 데이터인데, 이제 디지털 스캐너가 생겨서 이거를 디지털로 스캔을 해서 이제 화면을 보고 이제 픽셀로 보고 네네. 이제 똑같이 그림으로 보고 이제 판독을 하는 건데, 요 하나의 슬라이드를 다 펼쳤을 때 테니스 코트 네. 하나의 그런 이제 면적이라서 어떻게 보면 그 아무리 그 의사들이 열심히 하나하나 꼼꼼하게 봐도 한계가 있을 수밖에 없는 그런 영역, 많은 양의 데이터가 있는데 한계가 있을 수밖에 없는 영역. 테니스 코트를 말씀하시는 거죠? 네네. 저희 테니스 하는데. 네, 맞습니다. 그래서 그런 부분이 있고요. 그래서 이 부분은 저희가 거의 네. 정말 빨리 진출한 영역이에요. 그러니까 네. 디지털화가 아직까지도 사실 제대로 안 되고 있고요. 그렇죠. 네. 근데 디지털화가 안 된 상태에서
그럼 데이터가 없잖아요. 그럼 AI 회사 입장에서는 데이터가 없으면 아무리 알고리즘을 잘 만들어도 네네네. 근데 저희는 이 방향성에 대해서 좀 초반부터 확신이 있었습니다. 네. 특히 저희가 그때 보고 있었던 영역이 면역항암제였고요. 네. 2017년도였으니까 그때만 해도 막 키트루다나 업티보가 막 계속 빠르게 막 네. 치고 나가고 있는 그런 시절이었고 그래서 그쪽을 좀 바라보고 하다 보니 이제 면역 세포들의 네. 그런 그런 공간의 그런 영역에서 분석을 해야 하는 게 의미가 있을 것 같다는 생각이 들어서 결국 네. 그 백령적 영역으로 이제 방향을 틀었고요. 네. 근데 디지털화가 안 돼 있는 거예요, 데이터가. 네. 근데 저희는 그래도 이 방향성에 대한 확신이 있어서 저희가 직접 데이터를 생성하기 시작했어요. 그러니까 생성한다기보다는 이제 병원에 들어가서 네네. 그 유리로 돼 있는 네. 그거를 저희가 직접 네. 스캔을 하겠다 네. 해서 저희가 막 채용도 해서 네. 막 팀도 키우고 해서 직접 스캔하고 그래서 꽤나 큰 규모의 데이터를 저희가 직접 확보를 해 나가면서 조금 더 앞서 나가는 네. 그런 관점에서 좀 빠르게 치고 나간 부분이 없지 않아 있고요. 그래서 네. 그런 게 좀 컸던 것 같아요. 그래서 그리고 게다가 지금은 생각보다 이 디지털 병리 영역이 네. 아직까지도 크게 이 산업 자체가 네. 큰 변화가 없습니다. 디지털 그런 그 스캐너들이 많이 있긴 한데 네. 이 시장에 이렇게 많이 쓰이고 있지 않아요. 네. 그래서 오히려 저희 경쟁사가 많이 생기려고 해도 데이터가 쉽게 구해지는 영역이 아니라서 그것도 그렇게 볼 수 네. 있겠네요. 네. 그래서 데이터가 좀 큽니다. 네. 저희는 오히려 막 또 저희가 직접 네. 가서 하기도 하고 뭐 다른 루트를 통해서 또 구하기도 하고 해서 하고 있고 실제로 경쟁사들이 지금 많이 있긴 한데 네. 확실히 후발주자들이 많이 있고 그 갭이 저희 영상 쪽보다는 훨씬 더 큽니다. 네. 그런 게 좀 크고 그러다 보니 저희가 또 다양한 제약사들과 네. 협업을 또 하고 있고 네. 그 와중에 저희가 또 경험도 많이 쌓고 네. 좋은 기회도 더 많이 들어오고 해서 그런 식으로 해서 지금 좀 더 선두주자의 그런 입장에서 좀 일이 진행되고 있습니다. 그러면 저희가 어쨌든 신약 개발 업체들과 이제 일종의 이것도 이제 파트너십이 굉장히 중요할 텐데요. 그러면 이제 저희가 그 모델이 그 루니스코프 IO 이제 이게 좀 주력인 걸로 알고 있어요. IO는 이제 면역 항암제를 얘기하는 거죠. 그래서 그렇다고 하면은 저희의 이제 주된 타겟이 이제 면역 항암제를 개발하는 회사일 텐데 여기도 보면 그 기존에 잘하는 회사가 있고 이제 후발주자들이 있을 것 같아요. 그럼 저희 고객은 이제 기존 강자들과 좀 더 파트너십을 강하게 하시려고 하는 건지 아니면 이 강자를 따라잡기 위해서 후발주자들이 이제 노력하고 있는데 여기를 조금 더 주력 고객으로 보시는 건지 좀 어떻게 보실까요? 약간 접근이 좀 다르긴 하고요. 네. 말씀하신 대로 이제 강자들이 있고 네. 이제 강자들은 그들이 이미 사업을 잘하고 있기 때문에 네. 그거를 크게 건드릴 생각은 없습니다. 어, 하지만 그 강자들 입장에서는 그 컴보 테라피라는 게 있어요. 네네네. 그 이제 병용요법. 병용요법으로 네. 가는 그쪽은 또 바이오마커가 많이 좀 부족해서 네. 그쪽으로 가는 방향성이 하나가 있고요. 예. 그다음에 앞서 말씀하신 대로 그 강자들의 시장 점유율을 뺏어오기 위해서 네. 후발주자들이 있고요. 이들도 사실 메이저 빅파마이긴 한데 네. 이 두 회사가 워낙 잘 하고 있어서 그쵸. 이제 그래도 워낙 시장이 커서 면역항암제 시장이 커서 조금이라도 가져오는 게 의미가 큰 상황에서 이제 그냥 헤드헤드 그냥 이제 붙으면 질 수밖에 없으니까 네. 뭐라도 경쟁력을 가지고 이제 경쟁을 해야겠죠. 네. 그래서 저의 바이오마커를 사용해서 같은 인디케이션 안에서 이제 보다 그 반응률이 높게 해서 의사들 입장에서는 같은 이제 인디케이션인데 저희 거를 쓰면 네. 이쪽은 반응률이 예측력이 더 좋으니까 반응력이 높고 이쪽은 40인데 이쪽은 막 60이고 하면 이쪽을 선택하지 않을까 해서 그런 관점으로 접근하고 있는 그런 후발주자들이 분명히 있습니다. 그래서 그 전략이 맞고요. 그 다음에 저희가 또 요즘에 집중하고 있는 또 방향은 ADC 네. 또 떠오르고 있는 그죠? 그런 엄청 핫하죠. 네, 그런 부분인데 그 ADC도 단백질의 발현율을 그 IHC라고 네. 그 이제 어쨌든 이것도 하나의 그 병리 쪽에 네. 있는 데이터인데 그 얼마나 그 스테이닝이 돼 있는지 네. 패턴을 보는 건데 네. 그쪽은 워낙 또 이제 새로 네. 진행되고 있는 분야라서 바이오마커가 없습니다. 그래서 그런 단백질의 발현량을 정확하게 측정할 수 있는 부분이 필요한데 네. 사람의 눈으로는 그렇게 하면 너무 복잡하고 해서 네. AI가 들어갈 수밖에 없는 영역이라서 그 부분 역시 특히 요즘에 한 1년 정도 전부터
좀 정말 핫하게 네. 제약사에서 좀 이렇게 요구를 많이 받고 있습니다. 저도 실제로 IHC 같은 경우 측정하는 게 되게 좀 어렵다, 그러니까 명확한 레벨로서 구분하는 게 어렵다는 얘기를 좀 듣고 있어서 네. 실제로 그런 부분들이 수요가 있을 수도 있겠다는 생각이 또 드네요. 그러면 또 하나가 이제 그러면 저희가 또 그 이쪽에서 또 하시려고 하는 게 어떻게 보면 이제 리포지셔닝, 그러니까 이미 개발되어 있는 물질을 다른 용도로서 활용하는 그런 쪽의 비즈니스도 하시려는 걸로 제가 좀 알고 있는데요. 구체적으로 요거는 좀 어떤 비즈니스 모델일까요? 이제 제약사들이 약을 개발을 해서 네. 임상 시험을 했는데 임상 시험 결과가 잘 안 나왔어요. 네. 그럼 이 약을 어렵게 많은 돈을 주고 개발을 했는데 그럼 이거를 그냥 죽일 거냐? 그러면 아쉽죠. 네. 아쉽죠. 네. 그러면 이 약이 더 잘 듣는 다른 환자군을 찾아주는 그런 부분이라고 보시면 될 것 같고요. 그러니까 앞서 설명하신 대로 이미 잘 나가고 있는 그런 약들은 그 새로운 바이오마커를 적용하는 거에 대한 수요가 거의 없습니다. 이미 잘하고 있는데. 네. 근데 오히려 잘 안 됐는데 이거를 어떻게 살리지? 네. 라고 했을 때 그러면 결국 바이오마커밖에 없습니다. 왜냐면 지금 했을 때 잘 안 나왔는데 이걸 다시 하려면 그러면 어떻게 해서라도 이 약에 잘 듣는 환자군을 추려서 접근할 수밖에 없거든요. 그 관점에서는 어떤 환자한테 그 약이 들을지를 예측해주는 바이오마커가 핵심적 역할을 할 수밖에 없고, 그래서 그렇게 해서 이제 하는 방향을 보고 있고요. 근데 아직 그걸 구체화해서 진행하는 계획은 아직까지는 없는데 제가 이제 하나의 방향성을 보고 있고요. 아니면 예를 들어서 그거에 맞는 약을 싸게 이제 라이센스 인을 해서 네. 저희 바이오마커에 맞게 리포지셔닝을 해서 그러면 이게 같은 약이고 한데 또 이거는 이제 임상 허가를 통과할 수 있는 그런 부분인 거잖아요. 그러면 네. 싸게 가지고 와서 이제 비싸게 파는 뭐 이런 비즈니스 모델이 되겠죠. 아까 설명해 주실 때 말씀하셨던 부분 중에 이제 제가 머릿속에 좀 남는 게 생각보다 그 디지털 병리 쪽, 그러니까 병리 쪽이 디지털화가 좀 덜 돼 있다. 이런 얘기가 좀 제 기억에 남는데요. 그런 점에서 어떻게 보면은 이 병리학 슬라이드를 디지털화 하는 것 자체도 굉장히 중요한 에셋이 될 수 있다고 생각을 하거든요. 그런데 그게 좀 디지털화가 또 안 돼 있다는 말이죠. 실제로 이제 보니까 디지털화된 스캐너, 이것도 FDA 허가받은 게 많이 없더라고요. 그래서 저희가 이쪽 사업을 한다고 하면 당연히 이제 스캐너, 그 신약 개발 회사들과의 파트너십도 굉장히 중요하겠지만, 이제 제가 또 얼핏 이런 디지털 스캐너 회사들과의 협업도 굉장히 중요하겠다, 이제 이런 생각이 드는데, 실제로 제 생각이 맞나요? 네, 맞긴 한데 네. 그 디지털 스캐너 회사들의 네. 그 시장 점유율이 네. 너무 낮아서 일반 병리 그냥 네. 아직까지도 대부분의 병원에서는 네. 그 스캔을 안 하고 그냥 네네. 현미경으로 봅니다. 네. 그러니까 그게 그 시스템을 사는데 비용도 높고 그리고 네. 그걸 운영하는데도 비용이 네. 높다 보니까 그게 이제 빠르게 이제 이렇게 트랜지션이 일어나고 있지는 않고요. 네. 그래서 저희는 일단 첫 번째 이제 생각하고 있는 전략은 오히려 센트럴 랩, 그래서 네. 이렇게 수탁하는 네네네. 그런 특수 그런 검사 있잖아요. 그래서 네. 각 병원에서 하는 게 아니라 이거는 그냥 샘플을 어떤 랩에 보내서 네. 랩에서 처리를 해서 결과를 보내주는 네. 그런 시스템이 그렇게 갈 수밖에 없어요. 일단은 왜냐하면 각 병원의 디지털화된 병원들이 몇 안 되고 네. 그럼 시장 점유율이 낮고 하니까 네. 이게 플랫폼이 없는 거죠. 네. 물론 추후에는 있을 수가 있겠는데 아직까지는 없으니 일단 센트럴 랩 쪽으로 보고 있고요. 근데 여전히 저희가 그래서 그런 스캐너 벤더들이랑 논의는 네. 하고 있고요. 그래서 관계는 좋게 유지하고 있지만 좀 이렇게 지켜보고 있죠. 근데 그리고 이제 그쪽 안에서도 똑같아요. 영상 쪽이랑 팍스 이제 결국 이미지가 있으면 그거를 열람하는 그런 소프트웨어가 있을 수밖에 없고, 네. 그럼 또 그 안에서도 팍스와 비슷한 그런 이제 정보 시스템이 있고 또 그런 것들을 또 하는 그런 회사들도 네. 있고 해서 또 그런 분들과는 이미 어느 정도 협업을 하고 있고 그렇게 해서 근데 아직 요 산업 자체가 아직 초기입니다. 그래서 이거를 따라가기는 어렵고 네. 근데 제약사들이랑은 잘 진행되고 있으니 오히려 저희는 센트럴하게 가자. 근데 이게 어떻게 보면 저희가 가던트 헬스와 했던 네. 그런 전략적 제휴가 의미가 있다고 보시면 될 것 같아요. 그런 또 네. 센트럴 랩을 저희가 하나하나 다 세팅하기는 어려우니 네. 이미 그거를 미국 내에서 네. 잘 세팅해 놓은 가던트 헬스와 제휴를 네. 맺어서 이제 그들의 랩을 통해서 가는 게 하나의 좋은 전략으로 생각을 한 거죠.
사실 이 부분도 제가 되게 궁금하던 부분인데 좀 이제 많이 해소가 된 것 같습니다. 네. 그래서 사실 신약 개발 쪽 관련된 이 디지털 병리 쪽 사업은 사실 좀 큰 그림으로 봐야 되는 부분인 것 같고요. 그래서 앞으로도 잘 해나가시기를 바라겠고, 근데 이제 조금 이제 제가 이제 투자자들 입장을 약간 내변해 보면 생각보다 속도는 좀 느린 것 같아요. 그래서 일단은 요거는 뭐 어쩔 수 없이 신약 개발 과정 자체도 굉장히 이제 긴 프로세스이기 때문에 그런 부분도 좀 있겠지만 그래도 약간 좀 느리지 않나 생각도 좀 있는데, 그런 점에서 물론 여기서 뭐 된다 안 된다 이런 거를 말씀해 주실 수는 없겠지만 적어도 우리의 파트너사가 이 산업에 그리고 이 솔루션에 진심이다, 뭐 요 정도는 좀 공유해 주실 수 있지 않을까 싶은데 네. 좀 어떻게 좀 해주실 수 있을까요? 네, 그래서 저희가 네. 요즘에 투자자한테 말씀드린 부분은 이제 그런 질문을 저도 네. 자주 받고 있고요. 네, 네. 충분히 뭐 이해는 하고요. 네네. 저희가 그 제약사들과 연구를 한 2, 3년 전부터 진행했는데 네. 초반에는 거의 공짜로 네. 연구 같이 하자 그러면 네. 같이 하고 네. 그랬는데 작년 한 4분기 정도부터 실제로 돈을 받고 진행하고 있습니다. 그리고 한 건당 꽤나 높은 네. 비용을 프라이싱을 차지해서 네. 실제 파마들이 그 꽤나 높은 비용을 지불해서 저희랑 같이 저희 제품이 그들의 임상 시험에 이렇게 이제 어플라이 되는 그런 관점에서 네. 페이를 하고 있고, 그런 그 연구용 그 매출이 빠르게 올라가고 있습니다. 그래서 그런 부분이 어떻게 보면 제가 말씀드릴 수 있는 이거를 그냥 커미트먼트가 없으면 네. 이런 투자를 안 할 거다. 이거는 실제로 파마 입장에서는 꽤나 의미 있는 이제 커미트먼트를 하고 있고, 그래서 그거가 올라오는 것을 좀 봐주시면 저희가 어느 정도는 좀 느리지만 그래도 좋은 방향으로 잘 가고 있다라는 것을 좀 보실 수 있을 것 같습니다. 오늘 정말 긴 시간 동안 정말 많은 얘기 해주셔서 너무 감사드리고요. 이제 어떻게 보면 이제 마무리를 해야 되기 때문에 좀 마무리하는 좀 질문을 좀 드려볼게요. 그래서 일단 결국은 저희가 의료 AI에 대한 얘기를 오늘 좀 나눠본 건데요. 그런 점에서 좀 큰 그림에 대해서 좀 마지막으로 정리하면서 좀 마무리하면 좋을 것 같습니다. 그런 점에서 lastly, what big picture do you have for the future of medical AI? I'd like to answer this by describing something. I do a lot of Zoom calls and Teams calls, and I have a bookshelf behind me. And the top part of my bookshelf is a bunch of old medical books. And some of them are written 100, 120 years ago. I find them really fascinating because at that time, they were the highest tech. Yeah. And so, you read about trephining and bleeding people that are sick, and lack of basic sanitation and hygiene, not even understanding the importance of those things. And so I look at that, and then I think about now and cancer treatments. Very, very rough. We cut people and take things out. We irradiate them. We give them chemotherapy, which we hope kills cancer faster than it kills the rest of them. Really, really traumatic. Yeah. And yet it's the highest tech we have right now. Well, big picture, when I look at this and I think about our kids in the future, looking at our medical books now, I think that they're going to be astounded that we didn't do personalized, targeted treatments appropriate for the type of cancer that a person has. Cancer isn't one thing, it's a whole bunch of different things. And the way that we do it right now can be vastly improved by technology. So looking at analysis of images is so straightforward that I think our kids are going to say, oh my gosh, radiologists used to read those. What were they thinking? Technology will be able to do a much better analysis, and even today can surpass what radiologists can do in many cases. So to me, big picture, this is going to be absolutely instrumental to improving healthcare globally. And I'm just so happy that the combination of what we bring to the table puts us in a position to be leaders in that new movement. Thank you. You're welcome. 대표님도 말씀해 주셔야죠. 네, 저는 사실 앞으로 AI가 네. 이제 모든 의료 영역, 사실 모든 다른 영역에서도 네. 포함돼서 큰 이제 기여를 하게 될 것이라 저는 확신을 가지고 있고요. 그래서 뭐 자율 AI,
라는 부분이 실제로 미래가 될 것이다라고 생각을 하고 있고요. 그 안에서 뭐 아까 말씀드린 그런 맞춤형 AI 그런 부분도 충분히 일어날 것 같고, 그리고 AI의 규모가 좀 커지고 있습니다. 네. AI를 이전에는 그냥 작은 스타트업들이 그냥 조그만 모델 만들어서 사업을 할 수도 있고, 그래서 정말 많은 무수의 스타트업들이 있었는데, 이제는 AI를 잘 다루는 게 어느 정도 규모가 되는 회사여야만 제대로 할 수 있는 좀 시대로 네. 가고 있습니다. 그래서 그런 관점에서 AI의 성능은 높아질 거고, AI의 그런 창출해내는 그런 가치도 높아질 텐데, 어느 정도 시장의 좀 컨설리데이션, 그래서 좀 많은 중소기업 혹은 큰 기업들이 좀 더 도미넌트하게 좀 그런 역할을 하는, 혹은 작은 기업들이 이제 여러 개 모여서 좀 큰 기업이 돼서 이제 조그만 영역 하나하나마다 한 두세 개의 그런 회사들만 좀 살아남는 그런 모습으로 좀 미래가 좀 그렇게 가지 않을까 저는 내다보고 있습니다. 사실 저는 많이 이제 제가 여러 경로를 통해서 말씀드리고 있지만 결국 M&A가 이 산업을 성장시키는데 굉장히 중요한 요소가 될 거라고 생각을 하고 있고요. 이제 그런 점에서 그런 전략을 주도하는 게 우리나라 기업이었다는 게 저는 굉장히 좀 인상 깊습니다. 그런 점에서 사실 이제 합병이 된 두 회사가 우리나라 이제 산업을 좀 잘 이끌어 나가시는데 좀 큰 기여를 해주셨으면 좋겠고요. 특히 오늘 이제 미국이나 혹은 이제 AI에 대해서 굉장히 좋은 말씀들을 많이 해주셔서 저는 개인적으로도 좀 공부가 많이 됐던 것 같습니다. 그래서 여러분께도 좀 도움되는 그런 컨텐츠가 되었기를 바라고요. 다음에도 더욱더 투자 판단에 도움이 되는 좋은 방송으로 돌아오겠습니다. 감사합니다. 땡큐. 감사합니다.